नमस्कार गुड मॉर्निंग एवरीवन मो आर्य आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आपण मानक जनइबी न्यूज गुड़िक भल लगे निश्चित भाव गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करदे। तो चलतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक नजर पकईबा। तेबे भारत में पुणी थे हेब लॉकडाउन एचएमपीवी आक्रांत चिन्हट पर बढ़ला चिंता। तेबे कोविड महामारी पर पुणी एक संक्रामक भूताणु ह्यूमन मेटानो भाइरस चिंता बढ़ाई अछि। भारतर 4टी राज्य में 6टी आक्रांत चिन्हट पर राज्य को लॉकडाउन हेब कि बोली एबे आशंका बढ़ी जाई अछि। सोशल मीडिया रे हैशटैग लॉकडाउन ट्रेंड करबा आरंभ करिछि। बेंगालुरु 2 जण शिशु, चेन्नई रे 2 एवं अहमदाबाद रे जड़े 2 मासर शिशु एचएमपीवी रे आक्रांत होइछन्ति। सेहिपरि कोलकाता रे मध्य 6 मासर शिशु शरीर एचएमपीवी रो चिन्हट करा जाई अछि। देश रे एचएमपीवी आक्रांत संख्या एबे 6 को वृद्धि पाइछि। चिन्हट होइतिबा संक्रमितंकर विदेश भ्रमण सहित एबे कौनसी संपर्क नाही। भारत समेत सारा विश्व रे भूताणु पूर्वरु व्यापिथिला। विभिन्न देश रे श्वासक्रिया जनित रोग विभिन्न समय चिन्हट होइथाय बोली एबे मंत्रालय कहि अछि। प्रेमवर्ती खबर 4 रु 5 दिन मध्य समस्त चाषी माननकु मिलिबो क्षतिपूरण। तेबे चाषी को क्षतिपूरण मिलिबा आरंभ होइछि। 4 रु 5 दिन मध्य सरिजिबो बोली कहिसंती राजस्व विपर्यय परिचालना मंत्री सुरेश पुजारी। 14टी जिले में क्षति होइछि। 2टी जिले में आंशिक भाव में क्षति होइछि। पुरी रे सर्वाधिक क्षति होइछि। ता पछकु गंजाम जिला रही अछि। धान परिबा सहित चिनाबादाम कपा मध्य नष्ट हो जाई अछि। प्राय 6,66,720 चाषी क्षतिग्रस्त होइछन्ति। 2,26,791 हेक्टर चाष नष्ट होइछि। मंत्री कहिसंती जिलापाल माननकु क्षतिपूरण दियाजिबो। जलसेचित जमी को हेक्टर पिछा 15,000 क्षतिपूरण राशि रही। अणजलसेचित जमी पर 7,500 टंका रही बोली कहिसंती मंत्री। प्रेमवर्ती खबर अर्थमंत्री पाखरे श्रमिक संगठनर दाबी एवं मासकु ईपीएफ पेंशन 5,000 टंका हेबो। तेबे फेब्रुआरी 1 आसिबो साधारण बजेट। केंद्र अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण संसदर बजेट रे एबे आगत करिवे। या पूर्व प्राक बजेट बैठक अनुष्ठित हो जाई अछि। अर्थमंत्री श्रमिक संगठनर नेतृत्व बंधु भेट करिसंती। एथिरे संगठन कर्मचारी भविष्य निधि पांठी पेंशन मासिक 5,000 टंका वृद्धि करिबो। अष्टम वेतन आयोग गठन एवं आगामी बजेट रे सुपर रिच बा अति धनी उपर अधिक टिकस लागू करने दाबी करिसंती। अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण सहित पारंपरिक बजेट आलोचन रे श्रमिक संगठन नेता माने आयकर छाड़ सीमा को वार्षिक 10 लाख टंका को वृद्धि करने को मध्य दाबी करिसंती। सेहिपरि अर्थमंत्री पाखरे श्रमिक संगठन दाबी यह अछि कि मासिक ईपीएफ पेंशन 5,000 टंका हेबो। तेबे एचएमपीवी भाइरस को नहीं राज्य रे अलर्ट भयभीत न हेबाकू परामर्श देले जनस्वास्थ्य विभाग। तेबे एचएमपीवी भाइरस को नहीं अलर्ट रे राज्य प्रस्तुत रही। राज्य स्वास्थ्य विभाग मुकाबिला नहीं स्वास्थ्य मंत्री आज बैठक डकाइछन्ती। लोकसभा भवन में स्वास्थ्य मंत्री अध्यक्षतार बैठक बसी अछि। बैठक में स्वास्थ्य सचिवों सह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रही। एचएमपीवी को नहीं सतर्क रहबाकू परामर्श दिया जाइछि। एचएमपीवी एवं प्रवासी भारतीय सम्मेलन को नहीं एबे होउछि एक बड़ आलोचना। चीन पर भारत में बढ़ुछि आक्रांतों संख्या। प्रेमवर्ती खबर भोटर तालिकार एसएसआर 2025 प्रकाश 6 लाख पहुंचला युव भोटर। तेबे फोटो भोटर तालिकार एक चूड़ांत स्वतंत्र संक्षिप्त संशोधन बा एसएसआर 2025 प्रकाश पाइछि। राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी आर संत गोपाल नेहाकू एबे लोकार्पित करिसंती। एथिरे मोट भोटर संख्या 2,10,904 को वृद्धि होइछि। फल मोट भोटर संख्या 3,40,72,740 होइछि। एथिरे 1,72,05,150 जन पुरुष थिबा बेले 1,68,64,64,160 जन महिला एवं 3,434 जन तृतीय लिंग वर्गर भोटर रही। 18 रु 19 वर्ष बयसर युव भोटर संख्यार उल्लेखनीय भाव में वृद्धि होइछि। मोट भोटर 1.76% होउछन्ति युव वर्गर भोटर। युव भोटर संख्या वृद्धि होई एबे 5,69,555 रे पहुंची अछि।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଖାତାଧାରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ପିଏଫ୍ର 5ଟି ନିୟମରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ତେବେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ ସଂଗଠନ ଇପିଏଫ୍ଓ ଏହାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଏବଂ ନୀତିରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ନୂଆ ବର୍ଷରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି। ଅବସର ପାଣ୍ଠିର ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ଏହାର ଖାତାଧାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ନୂଆ ସୁବିଧା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛି। ଏହି ନୂଆ ନିୟମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପିଏଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଧାରକମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଅବସର ପାଣ୍ଠିକୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିବା। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ ଉଭୟ ବେସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଲାଭ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପୁଷ୍ପ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକାମ୍ର କାନରେ ପୁଷ୍ପ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଛି। ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ନାନା ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଫୁଲରେ ସଜେଇ ହୋଇଛି ଏକାମ୍ର କାନନ। 11 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପୁଷ୍ପ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଶାରାମଜୀ ବାପୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟକାଳୀ ବର୍ତ୍ତିନ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କଲା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ତେବେ ରାଜସ୍ଥାନର ଯୋଧପୁର ଜେଲରେ ଥିବା ଆଶାରାମ ବାପୁଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଶାରାମ ବାପୁଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ନିକଟରେ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବା ଆଶାରାମ ବାପୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଗୁଜରାଟର ହାଇକୋର୍ଟ ଅସୁସ୍ଥତା ହେତୁ ସୁରଟର ଲାଜପର ଜେଲରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆଶାରାମ ବାପୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ଶୀତର ଲହରୀ। ତେବେ ଆଗାମୀ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3 ରୁ 5 ଡିଗ୍ରୀ ଖସିଯିବ। ତେବେ ଆଗାମୀ 3 ରୁ 4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5 ଡିଗ୍ରୀ ଖସିବ ତାପମାତ୍ରା। ଆଜି ରାତିରେ ଫୁଲବାଣୀ ଏବଂ କୋରାପୁଟରେ ପାରଦ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ବା 11 ଡିଗ୍ରୀ ରହିବ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଏବଂ ରାଉରକେଲାରେ 12 ଡିଗ୍ରୀ ରହିବ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଏନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନଟି କରିଛି। ଆଗାମୀ 4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପମାତ୍ରାରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ଏହାପରେ 2 ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନଟି କରାଯାଇଅଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଡିସେମ୍ବରରେ ଦକ୍ଷିଣ ଉପଦ୍ୱୀପରେ ହୋଇଥିବା ବର୍ଷା 23 ବର୍ଷରେ ସର୍ବାଧିକ ବୋଲି ଆଇଏମ୍ଡି ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନାଟି ମିଳିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଜିଲ୍ଲା ଉଦୟଗିରିରେ ରାଜ୍ୟର ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 5 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଅଛି। ସେହିପରି ଫୁଲବାଣୀରେ 8, ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ 8.5, ଶିମିଳିଗୁଡ଼ରେ 5.9, କୋରାପୁଟରେ 9.4 ଏବଂ ରାଉରକେଲାରେ 9.5 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଅଛି। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ତାପମାତ୍ରା 12.7 ଡିଗ୍ରୀ ଥିବା ସୂଚନାଟି ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଭିନ୍ନ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ ଏବଂ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ତେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ଜରିଆରେ ବିଭିନ୍ନ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ ଏବଂ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନୂତନ ଜାମ୍ମୁ ରେଳ ଡିଭିଜନର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ସେ ପୂର୍ବତଟ ରେଳବାଇର ରାୟଗଡ଼ା ରେଳ ଡିଭିଜନ କୋଠାର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତେଲେଙ୍ଗାନାର ଚାରପଲ୍ଲୀ ନୂତନ ଟର୍ମିନାଲ ଷ୍ଟେସନର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସିଂ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜୋର ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଜୀବନ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସମୃଦ୍ଧ ରାଷ୍ଟ୍ରର ପରିକଳ୍ପନାକୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିଥାଏ। ସଂଯୋଗୀକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତର ଦ୍ରୁତଗତିର ଅଗ୍ରଗତିକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ଶ୍ରୀ ମୋଦି କହିଥିଲେ 2025 ମସିହା ଆରମ୍ଭରୁ ଭାରତ ଏହାର ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ନେଟୱାର୍କକୁ 1000 କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ବିସ୍ତାରିତ କରିବା ସହିତ ଏହାର ପଦକ୍ଷେପକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ରହିଛି ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ଦାମ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ତେବେ ଆଜି ଗାଡ଼ିରେ ତେଲ ପକାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ କେତେ ରହିଛି ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ଦର। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଜି ପେଟ୍ରୋଲ ଦର କମିଯାଇ 100.94 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ ଦାମଟି ପ୍ରତି ଲିଟର ପିଛା 92.52 ପଇସା ରହିଛି, ଯାହା ଗତକାଲି ଅପେକ୍ଷା କମ୍ ରହିଅଛି। ଉଭୟ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ଦରଟି ରାଜଧାନୀ ଗତକାଲି ଅପେକ୍ଷା କମ୍ ରହିଛି। ସେହିପରି ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ସହରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ଦରଟି ପ୍ରାୟ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି। ଗତକାଲି ଭଳି ଦେଶର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସହରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଦର ସମାନ ଥିବା ମଧ୍ୟ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଅଛି। ତା ସହିତ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଏହା କମ୍ ମଧ୍ୟ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଫଳରେ ଗ୍ରାହକ ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା 94 ଟଙ୍କା 77 ପଇସା
ଏବଂ ଡିଜେଲ ଦରଟି 87 ଟଙ୍କା 67 ପଇସା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଳୁ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ କଲେ ମମତା, ପୁଣି ଥରେ ବଢ଼ିଗଲା ଦର। ତେବେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ପୁଣି ଥରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଏକ ଆଳୁର ଝଟକା। ପୁଣି ମମତା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଳୁ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଫଳରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ବଜାରରେ ଆଳୁ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଗତ 8 ଦିନ ହେଲା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର ସୀମାନ୍ତରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଳୁ ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ୁନଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଆଳୁ ଆସିପାରୁନାହିଁ। ତଥାପି ଓଡ଼ିଶା ବେପାରୀ ଚେରାରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟ ସୀମାନ୍ତ ଦେଇ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଳୁ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଦୈନିକ ଆଇଗଣିଆ ଆଳୁ ଗଦିକୁ ପ୍ରାୟ 40ରୁ 50 ଟ୍ରକ୍ ଆଳୁ ଆସେ। ଏବେ ଦୈନିକ 7ରୁ 8ଟି ଟ୍ରକ୍ ଆଳୁ ଆସୁଛି। ଏହା ଫଳରେ ପୁଣି ଥରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଳୁର ଦାମଟି ଆକାଶଛୁଆଁ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଡିସେମ୍ବରରେ 10,639 ୟୁନିଟ୍ ଟ୍ରାକ୍ଟର ବିକ୍ରି। ତେବେ ଦେଶର 1 ନମ୍ବର ଟ୍ରାକ୍ଟର ରପ୍ତାନିକାରୀ ବ୍ରାଣ୍ଡ ସୋନାଲିକା ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟର ମାସିକ ଯାନ ବିକ୍ରି ଫଳାଫଳ ନିକଟରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଅଛି। ଏପରିକି 2024 ଡିସେମ୍ବରରେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ମୋଟ 10,639 ୟୁନିଟ୍ର ଟ୍ରାକ୍ଟର ବିକ୍ରି ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗତ ବର୍ଷ ସମାନ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ମୋଟର 7,999 ୟୁନିଟ୍ ଟ୍ରାକ୍ଟର ବିକ୍ରି ହୋଇଥିଲା। ସେହିଭଳି କମ୍ପାନୀ 2024 ଡିସେମ୍ବରରେ 18%ର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ମାସିକ ବଜାର ଅଂଶ ରେକର୍ଡ କରି ଏକ ନୂଆ ବେଞ୍ଚମାର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସଂଯୁକ୍ତ କିସାନ ମୋର୍ଚ୍ଚା ତରଫରୁ ଜାନୁଆରୀ 10ରେ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ କୃଷକ ଚେତାବନୀ ଦିବସ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ। ତେବେ ଡିସେମ୍ବର ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ 21ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟାପକ ଫସଲ କ୍ଷତି ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଷୀର ମୁଖ୍ୟ ଫସଲ ଧାନ ଫସଲ ଠିକ୍ସେ ଅମଳ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବା ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ସରକାର ଚାଷୀ ଏବଂ ଭାଗଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଘରୋଇ ବୀମା କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ଦୟାରେ କ୍ଷତିଭରଣା ହେବ ବୋଲି ବୟାନ ଦେଇ କଟାଘାରେ ଚୂନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭାଗଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରୋକଠୋକ ମନା କରିବା ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀ ଏବଂ ଭାଗଚାଷୀମାନେ ଆହୁରି ହତାଶ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏହି ଭୟଙ୍କର ହତାଶ ଭିତରୁ ଅଦ୍ୟାବଧି 13 ଜଣ ଚାଷୀ ଏବଂ ଭାଗଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କିମ୍ବା ହତାଶରେ ହୃଦଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କିସାନ ମୋର୍ଚ୍ଚା ତରଫରୁ ଜାନୁଆରୀ 10ରେ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ କୃଷକ ଚେତାବନୀ ଦିବସ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମଦର ଦାମ ବଢ଼ାଇଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ମଦର ଦର। ହାସ୍କା 40 ଏବଂ ବିୟର ଦାମ ବୃଦ୍ଧି କଲେ ମୋହନ ସରକାର। ହାସ୍କା 40 ସାଙ୍ଗକୁ ବିୟର ଦାମ 10 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ବିୟର ବୋତଲ ପିଛା 10 ଟଙ୍କା ଦର ବଢ଼ିଥିବା ବେଳେ ହାସ୍କା 40ର ଦାମ 60 ଟଙ୍କାରୁ 70 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଗତ ଡିସେମ୍ବର 1 ତାରିଖରେ ଏହି ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦାମ ଲାଗୁ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକରେ ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ସନ୍ଦେହ। କୁକୁଡ଼ା ସହିତ ମରିଯାଉଛନ୍ତି କାଉ। ତେବେ କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦରେ ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ସନ୍ଦେହ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକରେ ଅନେକ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମରେ କୁକୁଡ଼ା ମଡ଼କ ଦେଖାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ କାଉ ମଧ୍ୟ ମରିପଡ଼ିଥିବା ଦେଖାଯାଉଅଛି। ଗତ 5 ଦିନ ହେବ ଏହି କୁକୁଡ଼ା ମଡ଼କ ଦେଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଚିନ୍ତାରେ ରହିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। କିନ୍ତୁ ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଘୋଷଣା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାଯାଇନାହିଁ। ସ୍ଥାନୀୟ କୁକୁଡ଼ା ଚାଷୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଗତ 5 ଦିନ ହେବ ଏହି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଥିଲେ ହେଁ ଆଜି ଅଧିକ କୁକୁଡ଼ା ମରିଯାଇଥିବା ଦେଖାଯାଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କୁମ୍ଭୀର ଗଣନା ପାଇଁ 14ରୁ ଭିତରକନିକା ବନ୍ଦ। ତେବେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ ପ୍ରବାହିତ ନଦୀ ନାଳରେ ବଉଳ କୁମ୍ଭୀରମାନଙ୍କ ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ ଜାନୁଆରୀ 14ରୁ 22 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ବିଦେଶରୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ପରିଭ୍ରମଣକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରିଦିଆଯାଇଅଛି। ବଉଳ କୁମ୍ଭୀର ବିଶାରଦ ଡକ୍ଟର ସୁଧାକର ଏବଂ ରାଜନଗର ଡିଏଫଓ ସୁଦର୍ଶନ ଗୋପୀନାଥ ଯାଦବଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ କୁମ୍ଭୀର ଗଣନା କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲା ଓମଫେଡ୍। ତେବେ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ସଂଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଗାଈ ଉପଯୁକ୍ତ ଦାନା ସହିତ ସବୁଜ ଚାରା ଖାଇଲେ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼ିବ। ଏଥିପାଇଁ ଘାସ ଚାଷକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ପାଇଁ ଏବେ ଓମଫେଡ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ସୋମବାର କଟକ ମିଲ୍କ ୟୁନିୟନ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ସମସ୍ତ ୟୁନିଟ୍ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ସୁପରଭାଇଜରମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଓମଫେଡ୍ର ପରିଚାଳନା ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିଜୟ ଅମୃତା କୁଲାଙ୍ଗେ କରିଥିବା ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଅଛି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲା ସାଉଦି ଆରବର ବର୍ଷା, ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ତେବେ ସାଉଦି ଆରବରେ ନିର୍ଧୁମ ଛେଚୁଛି ବର୍ଷା। ଏମିତି ବର୍ଷା ହେଲା ଯେ ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବ ଖାଲି ପାଣି ଆଉ ପାଣି, ଯାହା ଏବେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ବି ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। କାରଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ସାଉଦି ଆରବ ମରୁଭୂମି ଇଲାକା, ସେଠାରେ ବର୍ଷା ହୁଏ ନାହିଁ। ପାଣି ପାଇଁ ସେଠାକାର ଜନସାଧାରଣ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସାମ୍ନା କରନ୍ତି। ହେଲେ ସାଉଦି ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ଆଉ ଭଲ ବର୍ଷା କରାଇଅଛି। ଯେଉଁଠି ଦିନ ବର୍ଷା ହେଉନଥିଲା ସେଇଠି ଏବେ ନିର୍ଧୁମ ଛେଚୁଛି ବର୍ଷା। ଖାଲି ବର୍ଷା ହୋଇଛି ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ହୋଇଛି ଯେ ସେଠାରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଅଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମକ୍କା ଏବଂ ମଦିନା ସହିତ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ସହିତ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ସ୍ଥିତି ତ ଏମିତି ହୋଇଛି ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା ବି କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଜଳବନ୍ଦୀ ଅବସରରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ ଅନେକ ରାସ୍ତା ଧୋଇ ହୋଇଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 321 ଟଙ୍କାର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ବୈଧତା। ଜାଣନ୍ତୁ BSNLର ନୂଆ ପ୍ଲାନ୍ କ'ଣ? ତେବେ ବେସରକାରୀ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ମହଙ୍ଗା ରିଚାର୍ଜ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଲୋକ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ନ୍ତି ଏବଂ ଶସ୍ତା ବିକଳ୍ପ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରୀ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀ ଭାରତୀୟ ସଞ୍ଚାର ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ BSNL ଅନେକ ଶସ୍ତା ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏହି ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକରେ ଡାଟା ଏବଂ କଲିଂ ସହିତ ଦୀର୍ଘ ବୈଧତାର ଲାଭ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆଜି ଆମେ ଏପରି ଏକ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯେଉଁଥିରେ କମ୍ପାନୀ ଏକ ବର୍ଷର ବୈଧତା ସହିତ ଡାଟା ଏବଂ କଲିଂ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଉଅଛି। BSNL ଏହି ପ୍ଲାନ୍ର ଦାମଟି ହେଉଛି 321 ଟଙ୍କା। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ସ୍ୱରୂପ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିଦେବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ରେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ଟେକ୍ କେୟାର, ବାଏ ବାଏ।